الله أكبر. 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 بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الله أكبر 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 walillahil hamd. Begitulah pekikan takbir menggema di seluruh dunia pada hari ini. Saudara sekalian, sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah apa yang kita laksanakan pada hari ini, pada saat ini, dengan kita bersama-sama menunaikan salat Idul Adha adalah dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sesudah ini kita semuanya yang diberi kelonggaran harta, diberi kemampuan harta, kelebihan harta, dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya agar kita semuanya yang diberi kelonggaran harta supaya mengorbankan sebagian hartanya, di mana Muhammad Rasulullah SAW mengatakan
man kana lahu sa'atun, barang siapa yang ada baginya satu kelonggaran harta, fala yanhar, fala wala yudhahi, walam yudhahi, dan dia tidak mau menyembelih kurban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekat ke tempat salat kami. Hadis ini yang sahih ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang akan kita lakukan sebentar lagi dengan menyelenggarakan ibadah penyembelihan kurban itu adalah perintah Rasulullah SAW dalam rangka meneruskan, melestarikan, mengabadikan sunnah bapak moyang beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya beliau Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ma ad-dhahaya, apa yang namanya kurban ini ya Rasulullah? Mad-dhahaya, apa kurban ini maksudnya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sunnatu abikum Ibrahim, menyembelih kurban adalah sunnah nenek moyang kamu sekalian, yaitu Nabi Ibrahim. Lalu mereka para sahabat bertanya lagi, fama lana minha ya Rasulullah, lalu apa yang kami dapatkan dari sembelihan binatang kurban itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, likulli sya'rin hasanatun, likulli sya'rin minas sufuf hasanatun, kata Nabi. Untuk setiap satu bulu dari binatang kurban yang kamu sekalian sembelih, itu adalah satu kebaikan. Jadi kalau kamu menyembelih satu ekor binatang kurban, satu ekor sapi penuh misalnya, atau satu ekor kambing, maka seluruh jumlah bulu yang ada pada binatang kurban tadi menjadi kebaikan. Jadi ibadah kurban ini adalah ibadah yang luar biasa. Maka ada lagi sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari yang ada ini, yang al-amalu sholihu fiha, yang amal soleh pada hari itu ahabbu ilallah, lebih disukai oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada amal soleh yang lebih disukai oleh Allah kecuali amal soleh, kata Rasulullah SAW, ma min ayyamin, ya, tidak ada dari satu hari pun yang al-amalu sholihu fiha, beramal soleh padanya ahabba ilallah, lebih tersukai, tercintai, disukai oleh Allah minal ashr min dzulhijjah, daripada beribadah di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka dari itu saudara sekalian, sejak tanggal 1 Dzulhijjah kemarin sampai hari ini tanggal 10 Dzulhijjah, semestinya bagi yang sudah mengetahui, dia akan meningkatkan amal-amal solehnya. Dan hari ini tanggal 10 Dzulhijjah adalah hari terakhir dari 10 hari yang terbaik, yang barang siapa beramal soleh pada hari itu, menurut hadis yang lain dikatakan pahalanya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ada yang lainnya lagi. Yang jelas, kalau Anda pada hari ini bersedekah, menginfakkan sebagian dari uang yang saudara miliki karena diberi oleh Allah rezeki, maka infak yang saudara keluarkan, apakah itu rupiah 1.000, 2.000, 5.000, atau 10.000, atau 20.000, atau 50.000, atau 100.000, maka nilai itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jadi kalau Anda hari ini sedekah 100.000, catatan di akhirat nanti dikatakan bahwa Anda pernah sedekah di waktu hidupnya 700.000. Padahal nggak pernah sedekah 700.000. Ya itu tadi, karena kita menginfakkan sebagian dari harta kita di hari yang mulia ini. Saudara sekalian, para muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita semua tahu bahwa hari ini pekikan takbir selalu dikumandangkan di mana-mana, walaupun di sebagian wilayah di Indonesia ini pemerintah melarang takbiran, bahkan sebagian dari daerah-daerah yang ada di Indonesia ini dilarang melaksanakan sholat Id, Masjid Istiqlal ditutup, korban ditiadakan. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun.
Walaupun demikian, di tempat ini, alhamdulillah, kita semua masih bisa menjalankan perintah Allah dengan tetap menjaga prokes semampu kita. Karena saudara harus ingat bahwa prokes itu adalah petunjuk manusia. Prokes tidak menjamin bahwa kita akan lepas dari wabah COVID-19 ini. Jangankan prokes, sudah pakai prokes, sudah pakai 5M, sudah pakai APD standar yang ketiga, yang level yang tertinggi pun, kalau Allah menghendaki seseorang terkena COVID-19, dia akan terkena. Tapi sebaliknya, orang yang berkeliaran di jalan raya, banyak di antara orang-orang gila di jalan raya berkeliaran setiap hari. Tidak ada satupun dari orang gila yang kena COVID. Banyak pula orang yang banyak berkeliaran di jalan raya, mereka tidak terkena COVID. Padahal mereka tidak pakai prokes. Maksud saya berbicara begini, ayuhan nas, ayuhal muslimun, bukan mengejek, menghina, melecehkan pemerintah, bukan. Tapi saya hanya mengingatkan kepada antum semuanya bahwa jaminan kita dalam hidup ini untuk sehat atau sakit, hidup atau mati, dapat rezeki atau kehilangan rezeki, itu semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah saudara sekalian yang sudah dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasul Allah alaihissalam, termasuk salah satu dari 5 rasul yang dicintai, paling dicintai oleh Allah dari para ulul azmi, rasul-rasul yang mempunyai tekad yang kuat. Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah. Semua perintah-perintah Allah dijalaninya, tidak ada satu pun yang dia tinggalkan. Sebaliknya semua larangan Allah dia tinggalkan. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tidaklah mengherankan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan cerita tentang Nabi Ibrahim ini di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat-surat di belakangnya, di juz yang ketiga, yang ke-27, bahkan sampai juz yang ke-30, Allah bercerita kepada kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena begitu mulianya beliau, sampai-sampai Allah mengabadikan dalam salah satu firman Allah yang tadi khatib membaca di permulaan khutbah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, yakni surat yang kedua pada ayat 124. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu, dan ingatlah Muhammad ketika Allah Tuhannya Ibrahim telah menguji Ibrahim bi kalimatin. Allah Tuhannya Ibrahim telah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Yang dimaksud dengan bi kalimatin, beberapa kalimat, silahkan saudara membuka kitab tafsir apapun, silahkan. Di antara kitab-kitab tafsir yang kita terkemuka, antara lain adalah kitab tafsir Ibnu Katsir. Di sana akan saudara dapatkan penjelasan apa yang dimaksudkan dengan Nabi Ibrahim telah menyempurnakan perintah-perintah Allah. Allah telah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat-kalimat. Yang dimaksud kalimat-kalimat adalah syara'iul Islam, syariat Islam, wa awamirahu, dan perintah-perintah Allah, wa nawahi, dan larangan-larangan Allah. Nabi Ibrahim dinyatakan oleh Allah, dia sudah menyempurnakan perintah-perintah Allah dengan baik. Sehingga dalam surat yang lain, dalam surat An-Najm, kita dapatkan Allah Ta'ala berfirman, wa Ibrahim alladzi waffa, dan demi Ibrahim wahai Muhammad, alladzi waffa, orang yang telah menyempurnakan agamanya dengan menjalankan ajaran Islam ini, syariat Islam ini dengan sempurna, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah satu umat yang dia tegak berdiri patuh taat lillah kepada Allah. Nabi Ibrahim dibilang oleh Allah kana ummatun, inna Ibrahima kana ummatan, bukan ummatun. Karena Ibrahim adalah Nabi Ibrahim itu, kata inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu, kata Allah, karena adalah ummatan, umat, padahal beliau cuma seorang diri, disebut oleh Allah umat. Saudara tahu yang namanya umat dalam bahasa Arab itu adalah sekumpulan orang yang baik-baik,
itu ummatun. Kalau sekumpulan orang yang jelek, yang jahat disebut kaumun, kaum. Dalam Al-Quran banyak kata umat, lebih sedikit jumlahnya, dan lebih banyak lagi disebut kata kaum. Kaum adalah sekelompok orang yang jahat. Kaum Nabi Ibrahim adalah sekelompok orang yang di masa Nabi Ibrahim menentang Nabi Ibrahim. Kaum Musa, kaum Nabi Musa adalah sekelompok orang yang jahat yang menentang Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga kalau dia di abad ini, di saat ini ada kaum yang menentang Nabi Muhammad SAW, ya kaum itu sama dengan kaum-kaum para nabi yang terdahulu. Saudara sekalian, sidang Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Allah Ta'ala menyebut Nabi Ibrahim sebagai umat qanitan yang tunduk lillah kepada Allah. Hanifan, dia hidup dalam keadaan lurus, tegak lurus, menjalani hidup ini sesuai aturan Allah. Walam yaku minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Syakiran li an'umih, dia selalu bersyukur kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Ijtabahu, Allah telah memilih dia wahai Muhammad. Wahadahu, dan Allah telah memberi petunjuk kepadanya wahai Muhammad. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa atainahu, dan kami Allah sudah memberi kepada Ibrahim fid dunya, di dunia ini, hasanatan, kebaikan. Kita tahu Nabi Ibrahim punya dua anak laki-laki, satu bernama Ishak, dua bernama Ismail. Dua-duanya dijadikan oleh Allah sebagai nabi dan rasul Allah. Itu hasanah fid dunya namanya, kebaikan di dunia. Anaknya dijadikan oleh Allah sebagai rasul Allah. Dan Nabi Ibrahim selain dikatakan bahwa kami sudah memberi kepada dia kebaikan di dunia, wa innahu fil akhirati, dan sungguhnya dia Ibrahim di akhirat laminas solihin, sungguh termasuk orang-orang yang soleh wahai Muhammad. Thumma auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, anit tabi, agar engkau mengikuti millata Ibrahim, millahnya Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, hanifan, dengan lurus juga engkau Muhammad mengikuti agama Allah ini. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Saudara sekalian, sidang Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Allah menyatakan dalam firman di surat Al-Baqarah ayat 184 tadi, ketika Nabi Ibrahim dikatakan, wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan semua perintah-perintahku. Kemudian Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imaman, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim untuk manusia yang banyak ini sebagai pemimpin, sebagai imam. Ya, ini yang dimaksud dengan imam, kata para ahli tafsir. Nabi Ibrahim diberi kedudukan oleh Allah sebagai imam, yaitu orang yang diikuti. Imam itu artinya orang yang diikuti. Makmum itu artinya orang yang mengikuti. Imam artinya pemimpin yang harus diikuti. Makmum artinya orang-orang yang mengikuti imam. Makanya saudara kalau memilih pemimpin, pilih pemimpin yang beriman, yang jelas imannya. Jangan asal colek aja, jangan asal coblos. Kalau asal coblos ya begini ini akhirnya. Allah marah kepada muslimin di seluruh Indonesia ini. Mayoritas muslimin, tapi penderita Covid-nya juga mayoritas. Marah Allah kepada kita semua. Saudara sekalian, Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah ikutan, dan itulah sebabnya Nabi Muhammad saja mengikuti beliau dalam menjalankan syariatnya. Nabi Ibrahim sholat, Nabi Muhammad juga sholat. Nabi Ibrahim pertama kali orang yang melaksanakan haji. Nabi Muhammad SAW pun mengajarkan manasik haji kepada kita semuanya. Dan yang terakhir, Nabi Ibrahim mengajarkan kita berkorban, dan kita pun sekarang ini akan melaksanakan ibadah kurban. Saudara sekalian, kalau ibadah kurban yang kita lihat sekarang atau setiap tahun kita laksanakan, itu adalah pengorbanan sebagian dari harta kita. Saudara, tadi di rakaat pertama sholat Idul Adha, saya sengaja membacakan ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim.
Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada satu perdagangan, satu jual beli yang dengan jual beli itu akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Allah menawari kita untuk berdagang. Mau kamu berdagang dengan Allah? Kamu jual dirimu kepada Allah, Allah akan bayar kamu dengan surga. Itu jual beli yang ditawarkan oleh Allah. Nah, saudara sekalian, ketika kita sudah menjadi orang yang beriman, sesungguhnya kita ini sedang menjual diri kita kepada Allah. Dan di saat itu kita sudah tidak punya apa-apa dengan diri kita ini. Kita hanya mau diperintah oleh Allah dan dilarang oleh Allah. Dan tidak mau diperintah oleh orang yang lainnya. Siapapun dia, apapun pangkatnya. Kalau perintahnya menyelisihi perintah Allah Ta'ala. Saudara sekalian, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, hiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kalian adalah alladzina tuhibbunahum, pemimpin-pemimpin yang kalian mencintai mereka. Wa yuhibbunakum, dan mereka para pemimpin itu pun mencintai kalian. Wa tusalluna alaikum, dan mereka para pemimpin itu mendoakan kepada kalian. Wa yusalluna alaikum, dan kalian wa tusalluna alaihim, dan kalian mendoakan mereka kepada para pemimpin karena kalian ridho, senang kepada pemimpin itu, lalu kalian doakan mereka. Wa yusalluna alaihim, dan mereka mendoakan kepada kalian. Nah, sekarang kita lihat pemimpin kita mendoakan kita apa enggak? Sibuk, enggak sempat mendoakan kita, malah menuduh masjid ditutup. Masya Allah kana. Saudara, sebaliknya beliau bersabda, wasiraru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah alladzina tubghidunahum, pemimpin-pemimpin yang kalian membenci mereka. Wa yubghidunakum, dan mereka pun membenci kalian. Watal anunahum, dan kalian melaknat mereka, melaknat para pemimpin kalian sendiri. Wayal anunakum, dan mereka para pemimpin itu melaknat kalian pula. Qala, seorang sahabat bertanya, kulna, kami bertanya pada waktu itu, ya Rasulullah, afala nunabiduhum, apakah kami tidak bisa membangkang saja ya Rasulullah kepada pemimpin yang seperti itu? Rasul menjawab, lah, oh jangan, tak boleh kamu membantah, membangkang, memberontak kepada pemimpin, tak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selagi mereka masih menegakkan sholat di antara kalian, selagi mereka masih membolehkan sholat. Kalau mereka sudah melarang sholat, sekarang mula-mula masjid ditutup, nanti lama-lama tidak boleh sholat, nah di saat itu kamu boleh membangkang pada mereka. Ya, kemudian saudara sekalian, di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, satakunu umaro, akan ada nanti sepeninggalku, kata Rasulullah, umaro, para pemimpin-pemimpin, para kepala daerah, kata Rasulullah, yang fatarifuna, kalian mengenal mereka sebagai muslim, watungkiruna, tapi kalian mengingkari, oh muslim kok kayak begini. Kalian mengenal mereka muslim, tapi kalian mengingkari keislamannya, kemuslimannya. Faman arafa, maka barang siapa yang mengenal pemimpinnya itu muslim tapi kamu mengingkari perbuatannya, faman arafa bari'a, maka yang mengenal pemimpin seperti itu kemudian dia berlepas diri, ya, berlepas diri. Kemudian waman angkara, dan siapa saja yang mengingkari pemimpin yang seperti itu, salima, selamatlah dia. Walakin, akan tetapi, akan celakalah, akan mendapat azab dari Allah, akan tidak selamat man rodiya, siapapun yang ridho kepada pemimpin yang seperti itu, wataba'a, dan mengikuti pemimpin yang seperti itu. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi saudara sekalian, dari apa yang sudah saya sampaikan ini, kesimpulannya adalah, marilah kita semua terus melaksanakan ibadah kurban ini sepanjang hayat kita masih ada. Sepanjang kita masih diberi kelonggaran rezeki, infakkanlah harta, sebagian harta Anda untuk dibelikan binatang kurban untuk disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Dan yang kedua, marilah kita jangan hanya, saya ulangi, jangan hanya berkorban dengan harta. Karena di dalam ayat yang tadi saya baca, Allah menawarkan kepada kita jual beli, ya, yang jual beli itu kata Allah, tunjikum min adzabin alim, akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa itu jual belinya? Tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya, wa tujahiduna, dan yang kedua kalian berjihad.
fi sabilillah, di jalan Allah, berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh di jalan Allah, bi amwalikum, dengan mengorbankan harta kalian, wa anfusikum, dan kalau perlu dengan jiwa raga kita. Kita persembahkan jiwa raga kita kepada Allah, bukan kepada partai, bukan kepada golongan, bukan kepada kelompok, bukan kepada ormas, bukan kepada orang, bukan, tapi kepada Allah. Itu jual beli yang Allah kehendaki dari kita. Kalau itu yang kamu lakukan, kata Allah, yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni semua dosa kalian, sebanyak apapun dosa kalian. Walaupun dosa kalian sepenuh langit dan bumi, saking banyaknya Allah akan mengampuni kalian. Kemudian bukan hanya yaghfir lakum dunubakum, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan masukkan kalian semua ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalika huwal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar. Kemudian Allah berfirman, wa ukhra, dan ada lagi satu lagi yang lainnya, yang tuhibbunakum, yang tuhibbunahu, kalian mencintainya. Apa itu yang Allah janjikan? Nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Itu yang akan Allah berikan. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi saudara, marilah kita korbankan harta kita, jiwa raga kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk seseorang, walaupun dia seorang presiden atau raja atau siapapun dia. Jangan untuk kelompok atau partai atau ormas atau pengajian atau apa saja, tapi untuk Allah. Dan tasaddaku, bersedekahlah, karena hari ini adalah hari terbaik untuk bersedekah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mamalah. Wa ba'du, ayuhan nisa, ibu-ibu sekalian dan para remaja putri, para adik-adik semuanya, marilah kita semuanya yang berbicara ini, saya yang berbicara dan Anda semuanya yang mendengarkan, mari kita lanjutkan hidup ini dengan tetap menjaga diri dan keluarga kita sebagai diri pribadi orang yang beriman, dan tetap beramal soleh, menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW untuk menetapi dan menepati waktu-waktu sholat 5 waktu. Karena menepati sholat 5 waktu adalah amalan yang terbaik kedua sesudah menyembah atau bertauhid kepada Allah. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amalan apakah yang paling utama ya Rasulullah? Qal, apa jawab beliau? Qal, Rasul menjawab, al-imanu billah, iman kepada Allah, itu amalan yang terbaik. Summa ayun, kemudian apa lagi Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, yang kedua, birrul walidain, berbuat baiklah kamu semuanya kepada kedua orang tua. Summa ayun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Dalam hadis lain beliau mengatakan, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ada lagi hadis yang lain yang bunyinya mirip-mirip seperti ini. Ketika beliau tanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu, apakah amalan yang paling baik ya Allah, ya Rasulullah? Nabi menjawabnya bukan seperti tadi, tapi Nabi menjawab, amalan yang terbaik, yang paling afdal adalah as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Karena ketika kita sholat pada waktunya, maka kita berarti mengutamakan Allah daripada segala urusan kita. Kita lebih mengutamakan urusan kita dengan Allah daripada urusan kita dengan siapapun, dan dengan urusan apapun. Itu adalah ibadah yang tertinggi, amalan yang tertinggi. Amalan yang kedua kata Rasulullah ketika ditanya, summa ayun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, yang kedua adalah berbuat baik sama orang tua. Jadi kepada orang tua kamu harus taat, tunduk, patuh, taat selama kedua orang tuamu dalam keadaan benar. Summa ayun, kemudian apa lagi? Lalu Nabi mengatakan, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, al hajjul mabrur, haji yang mabrur itu adalah amalan yang terbaik. Jadi ada 6 amalan yang terbaik. Iman kepada Allah, sholat pada waktunya, berbuat baik pada orang tua, kemudian yang keempat apa tadi? Berbuat baik sama orang tua, berjihad fi sabilillah, yang kelima
Lupa. Ya. Iman kepada Allah, berbuat baik sama orang tua, sholat pada waktunya. Tambah sholat pada waktunya, ya. Kemudian jihad fisabilillah. Yang kelima, haji yang mabrur. Bukan 6, ada 5. Ya, jadi begitu ibu-ibu. Ibu-ibu tugasnya adalah nomor 1 mendidik anak-anaknya dan mengawasi suaminya. Suaminya diawasi. Jangan sampai nggak sholat, maksudku. Bukan jangan sampai kawin lagi, bukan. Ya, jangan sampai nggak sholat. Dan kalau bisa jangan sampai ngerokok. Nah, diawasi Bu. Karena uang rokok itu kalau dikumpulkan hari demi hari, setahun bisa untuk beli kurban. Maka dari itu kewajiban ibu-ibu sekalian adalah mendidik putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan itu adalah yang akan menjadi bekal utama ibu-ibu menghadap pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu meridhoi kita semuanya, memberi kepada kita semua petunjuknya dalam kehidupan ini, memberi kepada kita semua kekuatan dan kemauan untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama ini, dan diberi oleh Allah keikhlasan di dalam mengamalkannya, dan diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khotimah. Dan terakhir, ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa aktsaru min ahli nar an-nisa, kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Maka dari itu berlindunglah kepada Allah dari neraka, dan salah satu cara dari berlindung pada neraka yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah as-sadaqah. As-sadaqatu tudfi'un nar, kata Nabi. Sedekah akan mematikan api neraka. Was-sadaqatu tarudul bala, dan sedekah akan menolak bala yang akan menimpa kepada kita. Mestinya kita kena COVID-19, tapi karena kita banyak sedekah, gak jadi COVID itu menampir kepada kita. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anjil muslimina fi Indonesia. Allahumma najjina wa ahlina min waba'il kuruna. Allahumma ja'al hadzal waba'a alaihim wa la alaina ya qawiyya matin. Allahumma anji wansur ulama'ana. Allahumma anji ulama'ana. Allahumma anji ulama'ana wa najjina minal qaumil zalimin, minal qaumil kafirin, minal qaumil munafiqin, minal qaumil musyrikin. Allahumma alaika, Allahumma anji Habib Rizik Sihab wa man mahu minal mujahidin wal mustadafin wal madlumin minal mu'minin. Allahumma alaika bi awani ahaq wa man ma'hum minal kubara wal wuzara wa ru'asail ahzab wal munafiqin wal kafirin. Allahumma asdud wat'ataka alaihim waj'al alaihim sinina ka sinina Yusuf. Allahumma harrik jam'ahum wasaddid samlahum wa mazhighum kulla mumazzakin ya qawiyyu ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.